الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبعثت معلما ورحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم محترم mukarram سامعين and my beloved elders and brothers and youngsters in Islam and my mothers and sisters listening from home. রবিউল আউয়ালের মাস ফারিয়াজার যে মাসে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম হইছে এবং মৃত্যু হইছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমান ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, যে আমি আমার রাসূলরে রহমত স্বরূপ বানাইয়া পাঠাইছি দুইও জাহানের লাগি দুইও দুনিয়ার লাগি। ই দুনিয়ার লাগিও রহমত আর মার্সি বানাইয়া পাঠাইছি আর আখিরাতের লাগি মরার বাদে হামেশার লাগি জান্নাত যাওয়া পর্যন্ত এবং জান্নাত যাওয়ার বাদেও আমার রাসূলরে আমি রহমত স্বরূপ বানাইছি। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, famous verse of the Holy Quran regarding Prophet sallallahu alaihi wasallam's mercy and his virtue and status, that I have sent my Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam only as a rahmah and mercy for both worlds, for this world and the hereafter. এই জগতের লাগিও এবং পরকালের লাগিও রহমত বানাইয়া পাঠাইছে। উলামা کرام বলতে এই আয়াতটাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম উলামা کرام বলতে এই আয়াতটাকে হইছে যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া তশরিফ আনা আর জন্ম হওয়া এবং আমরা দ্বীন ইসলাম শিখাইয়া সফলতা শিখাইয়া যাওয়া এইগুলা তো রহমত বোঝা গেল, কিন্তু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াটাকে তশরিফ লইয়া যাওয়া রহমত কি হইল? There's a question arises on this verse, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
that Allah subhanahu wa ta'ala says, I have sent my Rasul, my Prophet, my Messenger sallallahu alaihi wasallam as a mercy and rahmah for both worlds, for this world and the hereafter. So Prophet sallallahu alaihi wasallam being a mercy and rahmah for us in this world is understandable. Prophet sallallahu alaihi wasallam came at such a time when everything was dark. He removed the darkness, etc., etc. But his death and dying and demise, how can that be a rahmah and mercy for us? Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam or abirbad, Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam tashrifana, Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam wiladat এবং জন্মটাকে লইয়া একেবারে মক্কার জিন্দেগি 13 বছর, মদিনার জিন্দেগি 10 বছর, এর মাঝখানে যা কিছু ঘটছে এই সব কিছু কোরআন শরীফের মধ্যে, কোরআন সহ লাকাদ কানা ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা লাগি বেস্ট এক্সাম্পল আর বেহতরিন এক্সাম্পল আর উদাহরণ আমি রাখছি রাসূলের জীবনের মধ্যে, রাসূলের জিন্দেগির মধ্যে। এই হিসাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি মানুষের উপরে মেহেরবান আসলা না, খালি জিন্নাতের উপরে মেহেরবান আসলা না। জিন্নাত হলো আদো ইরান ও মনে হয় ইয়ে করে is looking for the entrance. অনেক অনেক দূর থেকে আইন মনে হয়, সবসময় দেখা যায় প্রত্যেক জুম্মাত তারা ডিফিকাল্টি হয়, কনফিউজ হয়ে যায়, ওবাই দিয়া হয়তো না ওবাই দিয়া হইতো। এনিওয়ে একটু সামনে যদি এন্ট্রান্স হইতে ভালো হইল না। তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে রহমত আর মার্সি আর মেহেরবানি আর মোহাব্বত খালি ইনসান আর মানুষের লগে আসিল না, খালি কাফির আর মুসলমানের লগে আসিল না, খালি দুশ্মন আর দুস্তর লগে আসিল না, বরং জিন্নাতের লগেও আসিল। সূরা জিন قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا। জিন্নাত হল তাহলে রসুলের দাওয়াত হইয়া তারা মানুষের গিয়া হইল যে ও জিন্নাত হল, ও আমরা ভাই বইন হল, জিন্নাত ভাই বইন হল, আমরা তো আজীব কালাম শুনিয়া আইসি আসবো, আমরা তো এরকম কালাম জীবনে শুনছি না। তোমরাও গিয়া উনো আর তোমরাও থানা দরবারে গ্রহণ করো। ও গিয়া কয়েক সময় গিয়া সূরা জিনের মাঝে আছে যে আল্লাহ রসুলের সামনে অনেক জিন্নাত হল, তারা মুসলমান হইছেন, ইসলাম গ্রহণ করছেন, এবং সাথে সাথে মাশাআল্লাহ মানুষ যারা সাহাবী হইতে পারবা আল্লাহ রসুলের দেখিয়া ওলা জিন্নাতও সাহাবী হইতে পারবা, এবং তারা জিন সাহাবী হইছেন। এক ফেমাস ঘটনা আছে যে আপনার ও কয়েক 100 বছর আগের ঘটনা। আমরা হিন্দুস্তানের একজন বড় বড় মুহাদ্দিস, তো তাই বলে একজন সেদিনকু সাসারেও হয়েছিলাম, বলে তাই এক সাপে মারি দিয়েছিলাম। তো তাই বুঝছিল সাপ, তো সাপ দেখলে তো ডরাইবা মারবা, খালা কুত্তা যদি দেখেন রসুলে কইছেন খালা কুত্তারে মারবার লাগে, কারণ এটা হলো শয়তান। তো কোনো ধরনের জিনিস যদি দেখেন, স্পাইডার দেখেন বা আপনি পয়জনাস কিছু দেখেন বা ডরাই যায়, সেইটারে মারবা অবশ্যই। যেগুলা গোলা পুকুরে আমরা মারি, এগুলার আমরা মারি, তো হাফেও মারবা। তো তাই হাফ নহলে হাফে মারি লিছেন, নাইলে তাই বুঝছিলা হাফে তান্ডে ইয়ে হল না। এখন ই হাফে তান্ডে লইয়া গেছে কি তারা জিন্নাতর কৌটো, জিন্নাতর বিচারো গিয়ার বয়াইছে তান্ডে একেবারে দুম মারি তারার মাঝখানো। আর তাই নাস্তা দেখো মানুষ নাই, আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, দুনিয়া নাই, আমি আরেক জগতে হচ্ছি, আরেক দুনিয়া থাকছি। আর কোর্ট কেস সামনে, আর জাজ সামনে, জিন্নাতর জাজ সামনে, আর ওখানে বিচার কররা, ওখানে বুঝা যে আমরা বাইরে মানলাই কেউ লাগে, আমরা এই মানুষের মানলাই কেউ লাগে, তাই কিতা দুষ করলাম, কোনো করলাই কেউ লাগে। তো তাই উঠতে বললাম যে ভাই আমি জানি ইগু জিনা ছিল করি, আমি তো বুঝছি ইগু সাহাব, তোমরা জিনো আসো করি আমি কিতাব হইতাম, তো জিন্নাত বুঝলে না আমি মারলাম না, মানুষ বুঝলে আমি মারলাম না, আমি বলছি ইগু সাহাব আমার একটা আক্রমণ করবার লাগি করে মারছি, নিজের জানবা শিবার লাগি। এটা তো আমি জানি না যে তোমরা জিন্নাত করি, তোমরা ইলা তোমরা বদলাইতে পারো, রূপ আকার বদলাইতে পারো। তো জাজে অনেক বিচার আচার করিয়া, অনেক ইয়ে করিয়া সকলে হইলা যে না এমনি কতল করা দরকার, কতলের বদলা কতল, মার্ডার ফো মার্ডার, কতলের বদলা কতল, কোরআনও আল্লাহ হয়েছে, হলানো আল্লাহ হয়েছে, সাবিত হয়ে গেছে কতল করে লিছয়, আর শিকারও আইছেন কতল করে লিছয়, তাই নি? তো কতলের বদলা কতল। খালি এক জিনিস বাকি রয়েছে যে ইগুলো যদি আকার বদলায় জিন্নাত হইয়া মানুষে জানুন না, তো এটার মশলা কিটা এখন সেও হইতে পারবেন না। একটা হইলে বলা আছে না কতলের বদলা কতল, যা যাও বেড়াচড়াত লাগি গেছে। তো এক বুড়া জিন্নাত, মুরব্বী জিন্নাত, ভেরি ওল্ড জিন্স পুরা বুড়া জিন্নাত, তাই উবাইয়া হইলা যে ও মানুষ হলো বারিস্টার সাহেব হলোকা বলে কিতা বলে আমি হইলাম সাহাবি জিন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে দেখছি, ওয়ালাইকুম সালাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে দেখছি, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃশ্য হইয়া আমি এই হাদিস শুনছি। I'm a jinn sahabi, I've seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with my own eyes with faith and iman, and if I die with faith and iman then I'm a jinn sahabi. যদি কোনো ব্যক্তি বা মহিলা বা পুরুষ ইমানের সহিত আল্লাহ রসুলের দেখিলেন এবং ইমানের সহিত তাদের মৌত হয় এবং তার আস্তে জিন্দগি বা কারণ কোনো সাহাবিও বলেছেন তারা বেপতি হয়ে গেছে লাগে, তারা আর সাহাবি নাই,
অফিসিয়ালি টেকনিক্যালি তারা সাহাবি না। সাহাবি হইল ও ব্যক্তি যে নিজের চৌকে নিজের ইমানে আমলে আল্লাহ রসুলরে দেখছই এবং ও ইমান আমলের উপরে তরিকার উপরে রসুল তরিকার উপরে মারাও গেছই, হ্যাঁ, তাই মিলে গেছে সাহাবি। যদি মাঝখানে মুরতাদ হয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ ইলা কয়েকজন আসল, যদি মাঝখানে আপনার গুমরাহ হয়ে যায়, যদি মাঝখানে আপনার অন্য কিছু ফত আড়াইলেন তেহার টাইম সাহাবি না। তাহলে চৌকে যদি দেখেন না তবুও অন্ধ সাহাবি হল তো আসল না। চৌকে যদি দেখেন না আল্লাহ রসুল্লাহ কইলা আব্দুল্লাহ বিন মকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ নববীর মুয়াজ্জিন আসলাম, তাই চৌকে দেখতে না, হি ওয়াজ ব্লাইন্ড। সো আল্লাহ রসুল্লাহ তারা ওয়াইফ বলতে রইলা যে তোমরা পর্দা করিও, হিজাব করিও, কারণ আব্দুল্লাহ বিন মকতুম আয়রা। তো তারা বললা যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই রসুলা তো চৌকে দেখুন না, তাই আমরা কিতা দেখবা, তাই দুনিয়াও দেখুন না, আমার বেটিন কিও দেখতে, তাই তাদের সামনে আমরা পর্দা করিয়া কিতা করতাম। আমরা বললাম উম্মাহাতুল মুমিনিন, উই আর দ্য মাদার্স অফ বিলিভার্স, why should we do hijab from him? He is a muazzin, he is a sahabi and he is blind as well, he can't see anyway. তো আমরা তার কাছ থেকে পর্দা করিয়া কিতা বললাম। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা যে তোমার তো চৌক আছে। আল্লাহ রাসূল কইলা যে বেটার তো চৌক না, এটা আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা ফলাইছে, তোমার তো চৌক আছে। He doesn't have eyes but you have eyes, so you can see him. It's fitna for you as well. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن। যে জাকাত আল্লাহ বেটাইদের ওইসন চোখের হেফাজত করিও, বেটাইদের লোকালো ও আয়াত বাদেও হইছেন যে তোমরাও চোখের হেফাজত করিও। যেন হইছেন চোখের নিচা রাখিও, বেটাইদের হইছেন চোখের নিচা রাখিও। যেন বেটাইদের হইছেন হায়া শরম করিও, বেটাইদের লোকালো হইছেন যে তোমরাও হায়া শরম করিও। যেন হইছেন কাপড় হিন্দি হইলে বেটাইদের হইছেন কাপড় হিন্দিও, শরীর করিও, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো ই জিন সাহাবি তাই উত্তর হইলা যে আমি স্বয়ং ডাইরেক্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনছি হাদিস, এই হিসাবে আমি সাহাবী ও মুহাদ্দিস ও আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত হইয়া আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে আমরা ইনসান মানব জাতি মানুষের মধ্যে হিউম্যানসের মধ্যে যদি কেউ কোনো জিন্নাতরে বুলে মারে সাফ মনে করিয়া তে তার উপরে কোনো কিসাস নাই, তার উপরে কোনো পেনাল্টি নাই। I've heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the jinn sahabi is saying that Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated and said that if any of our human brothers, if any of our human people and our brothers from our mankind species, basically if they hit anyone or hurt anyone or murder anyone who's a jinn, but he did not know that he's a jinn, then and he changes his form, then from a jinn into a snake or something else, and then a murder is caused, then there is no penalty, there is no hadri. So এই হাদিস শোনার বাদে তারা দেখলো যে হাদিস ঠিক আছে, এই হাদিস সহি আছে, এই হাসারি সাহাবি আছে, রিলায়েবল আছে, তাই নির্ভরযোগ্য মানুষ আছে, তো তারা এটারে মানি লইলা, জহরি লইলা, তান্ডে মাফ করিয়া দিলেইলা এবং তান্ডে তার ফিরত জাকাত দিলেইলা। তাই গিয়া যখন তাই যে জামি মসজিদ হিন্দুস্তান আসলা ওনো আবার আইছেন, তার মানুষের লগে আইছেন, মানুষ দেখে হুজুর কিতা হইল, আমরা রাখতে আপনারা ফাইনা থুকাইয়া আপনি গায়েব হয়ে লাগি বলে ওলা ঘটনা করছে। People asked him that what happened, we don't find, we didn't see you for a long time. So he narrated the whole story and whole incident. তো অনেক উলামা একরাম বলতে হয় যে তাই আপনার জিন সাহাবী ইবানি না, ওয়ালাইকুম আসসালাম, জিন সাহাবী ইবানি না, তো সে হয় যে তাই সাহাবী উঠা না, বিকজ তাই রাসূলুল্লাহ জমানাত আসলা না, আর সাহাবী ইবার লাগি মানুষ হওয়া জরুরি, আর সে হয় যে তাই যে আপনার জিন সাহাবী ইবা, ঠিক আছে। তো তো ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া তশরিফ আনা, আমরা হেদায়েত করা, আমরা বুঝানি, আমরা কোরআন দেওয়া, আমরা বদরের যুদ্ধ ঘটলো, উহুদের যুদ্ধ ঘটলো, রবিউল আউয়াল মাসে তশরিফ আনলা, রবিউল আউয়াল মাসে তশরিফ আপনার নিলাও, মারাও গেলা, এইগুলো হইল রহমত। কিন্তু মরণ রহমত কি হইল? How is death rahmah? How is demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a mercy for us? তো উলামা کرام বলতে হয় যে মরণ হইল রহমত ও হিসাবে যে যদি আমরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমানাত থাকতাম, if we lived in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, তো আমরা কইলাম যে ও ইচরের মানুষ সকল চলো, উহুদের যুদ্ধ চলো, আর আমি কইলাম না হুজুর আমার সময় নাই, ইয়া জুম্মা পড়াইতাম, আর আরো বলে কইলাম আমার সময় নাই, আমি ট্যাক্সি করতাম, আর ওজনে কইলাম আমার সময় নাই, আমি বাজারও যাইতাম, আর ওজনে কইলাম আমার সময় নাই, আমার রুটাই স্কুলও নিতাম, অন্য না ফরমানি হয়ে গেলেন না, অন্য আমরা কাফির হইয়া বললাম না আল্লাহ রসুলের সামনে না করিলে তো ইমান গেল কিনা নি, আল্লাহ রসুলের করা ওখানে খরচ এটা ফরজ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ইফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম says do this, it becomes first and wajib. If he says don't do this, it also becomes first and wajib. Ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Whatever Rasul gives you, take it and accept it without any questioning whatsoever. This is total submission and true loyalty to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহরে মহব্বত করো তো রাসূলরে ফলো করো। মা আতাকুমুর রাসূল, যে জিনিস রাসূলে দিলাইন তোমরা একটা নওগি, একটা গ্রহণ করিলাও, একটা বুকের লগে লাগাইলাও, একটা সামনে মাথা নত করিলাও, আর আগর বাগর মারাইও না, আর বা ইফার বাক্স মারাইও না, আর ইকান হইও না যে ইকান খানে আর ওখান খানে আর কোশ্চেনিং করিও না, আর প্রশ্ন করিও না। হ্যাঁ, বুঝবার লাগি প্রশ্ন করো, এটা কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু অভিযোগ করবার লাগি আর রিজেক্ট করবার লাগি আর ইনকার করবার লাগি তো এটা কুফর হয়ে দিব। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যদি আমরা এটা কইতাম যে হুজুর আইজ পারতাম না, আইজ বাদ দৌকা, তো অন্য কাফির হয়ে বললাম না, লোকালো কাফির হয়ে গেলাম। তো আল্লাহ আমরা উপরে মেহরবানি করছেন, আমরা বাঁচাইছেন বিয়াদবি থাকি বুধবার রানি ফতলাতে বিয়াদবি মানুষ কল্যাণে রসুলের লোকে আনা বুঝাও আনা সৈন্য বুঝছেন নি, আমরা বাসায় মাতলাম নে আর রসুলের লোকে নাফরমানি হয়ে গেল নে, রসুলের কল্যাণে বদর আও, উহুদ আও, জুম্মাত আও, ono আও, তার লোকে আমরা সময় আসিনি, তার লোকে যাইতাম। Do we have time to go with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Straight away we would have said no, even upon just a simple, rejection or whatever, if we say no or if we reply in a negative way, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would have been upset. That's why ulama say, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Prophet sallallahu alaihi wasallam's death, life, coming, going, everything is rahmat and mercy for us. हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना भी रहमत है और तशरीफ ले जाना भी रहमत है। तशरीफ ले आना की यानी रहमत होने में कोई इश्काल नहीं है, वो तो समझ में सबको आ जाएगा, लेकिन तशरीफ ले जाने में रहमत इस तौर पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रह नहीं सकते, इसीलिए तो हम 2017 के लोग हैं। This is why we are born in this century. Allah Ta'ala knows that we are fit for 2017. Allah Ta'ala knows Abu Bakr, Umar, etc. they were fit for Prophet's time. Allah Ta'ala knows that in between those people who came, they were fit for that time, etc. etc. That's why Allah Subhanahu wa Ta'ala says regarding the Sahabas, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Now who are the Sahabas? Did they just fall randomly? Did they just fall on the trees and off the sky? No. Allah subhanahu wa ta'ala says that I chose them. I chose each and every Sahabi. Allah ta'ala says, I choose horsi, I select horsi. امتحن الله قلوبهم. امتحن يمتحنوا মানে তারারে পরীক্ষা করতে ফালিশ করতে আপনার মানজাইতে তারারে তৈয়ার করতে মক্কার 13 বছরের আপনার কষ্ট দিতে 13 বছর তারা আপনার প্রসিকিউশন আর 13 বছর তারা ট্রিবুলেশন সহ্য করছেন আর শাস্তি সহ্য করছেন আর পরীক্ষা সহ্য করছেন। হ্যাঁ, আমরা হলে জানি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে, হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফার্স্ট শাহিদা ইন ইসলাম, আপনার হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কলজা হওয়া হয়েছে এবং উহুদ যারা যায় তারা জিয়ারত করিয়া আইন, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তবুও তাই আহাদ হয়েছে। সো এইগুলা তারা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইমতাহানাল্লাহু কুলুবাহুম লিত্তাকওয়া। তো আল্লাহ তাআলা কয় যে সব সাহাবা হলতে একেবারে পয়লা থেকে লিয়া শেষ পর্যন্ত এবং সাহাবী হলতে আল্লাহ তাআলা চুজ করছেন, সিলেক্ট করছেন, পরীক্ষা পাস করাইছেন, এর বাদে তারা সাহাবী রাসূল বানাইছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতের যোগা বানাইছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম্পানিয়নশিপের উপযোগী বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা selected every single sahabi and sahaba, male and female, and Allah subhanahu wa ta'ala examined them, and Allah subhanahu wa ta'ala tested them, and Allah subhanahu wa ta'ala made them go through all this, just like Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah ta'ala says regarding Hajj and Ibrahim alayhi salatu wasalam, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, that we tested and examined Ibrahim alayhi salatu wasalam in many areas, in many subjects, in many topics, in many aspects of life. فَأَتَمَّهُنَّ MashaAllah, Ibrahim alayhi salatu wasalam came out number 1, Mumtaz, and he passed all the examinations in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and he became successful in this world and the hereafter. That's why Allah subhanahu wa ta'ala later on says that he made him an imam, not only of his time, but imam of every time till the day of judgment. So much so that our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is Khatamun Nabiyyin, who is Imam al-Muttaqeen wal-Mursaleen, he is also from the progeny of Ibrahim alayhi salatu wasalam's son, Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam is also the reason of the dua and supplication of Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. We are also dua of Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ibrahim alayhi salatu wasalam যদি দোয়া করতেন না যে আল্লাহ আমার বাদে একজন নবী ফাটাও কা, তার সাথে একজন উম্মতি ফাটাও কা, তো একজনই সবার মনে হইছে কিছুদিন বাদে ইনশাআল্লাহ হইবে 70 টাকা সম্বন্ধে। তো এনিওয়ে, ওয়ালাইকুম সালাম। তো আপনার যদি দোয়া করতে না যে ইয়া আল্লাহ খাবার শরীফ তো বানাইছি, আমি আর আমার পয়েন্টে লইয়া খাবার শরীফ বানাইছি, এখানে কেউ মানুষ নাই, আপনি কইছেন আজান দিবার লাগি, আজানও দিলাইছি, আপনি মানুষের আনবা, ওয়ালাইকুম সালাম, মাশাআল্লাহ মানুষও আইবা, কিন্তু
আমি দোয়া করি আর ইয়া আল্লাহ রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ই খান যে আমরা হল্লাম কাবা শরীফ বানাইলাম এটারে কবুল করোকা, এটারে অ্যাকসেপ্ট করোকা এবং এটারে আবাদ করোকা কিয়ামত পর্যন্ত। আর এই যে মরুভূমি হইতো আছে এটারে এই মরুভূমিরে দূর করিয়া ইনো আপনার সব জাতি খানি, সব জাতি ফানি, সব জাতি ফল ফকর ওগুলা পয়দা করোকা আজ পর্যন্ত ইনো সফলতা পাওয়া যায়। এবং জমজমের কিচ্ছা সকলের জানা আছে। এর বাদে তাই হইলা ইয়া আল্লাহ আমার বাদে এমন এক নবী ফাটাউকা, রব্বানা বা'আথ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাহ ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফী দালালিম মুবিন। ইয়া আল্লাহ আমার বাদে এরকম মানুষ ফাটাউকা, ও জায়গা থাকি কাবা শরীফের জায়গা থাকি, কুরাইশ বংশ থাকি, মক্কা শরীফ থাকি, ও জায়গায় একজনের জন্ম দেওয়া, ও জায়গায় একজনের আপনি ফাটাউকা রাসূলাম মিনহুম, তার মধ্যে একজনের রাসূল বানাইয়া ফাটাউকা যে সাইর খাম করবা। এবং যে আয়াত আমি খুতবাত পড়ছি লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন, ও সাইর খাম ওনো আল্লাহ কইছে যে তান্ডে ফাটাউকা সাইর খামর লাগি, অর্থাৎ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাটাউকা সাইর খামর লাগি। And in this verse also Allah Ta'ala says that Allah Subhanahu Wa Ta'ala has done a great favor and a great ihsan, and He has shown immense amount of great affection and love and mercy and consideration on us and for us by sending our Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam within the people of Quraysh, within the Arabs, within the human species and people, within the human mankind, and said yatlu alayhim ayatihi. Both of the verses mention the purpose of the coming of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেইন পারপাস, মেইন উদ্দেশ্য, মেইন রিজন তাই কিতা লাগে দুনিয়াতে আইলা, তাই আমরা কাছে কিও লাগে আইলা, তাই আমরা কিতাই কেবল লাগে আইলা, তার মিশন কিতা আছিল, তার ইন্টেনশন কিতা আছিল, তার দাওয়া প্রোগ্রাম কিতা আছিল, তাই কিও লাগে আইলা, তার নামে আইজ কোনো বিজনেস নাই, তার নামে আইজ কোনো দোকান নাই, তার নামে আইজ কোনো কিছু দুনিয়াবি কিছু নাই, তার নামে যদি কোনো মসজিদ থাকে তো থাকতে পারে, তার নামে যদি কোনো মাদ্রাসা থাকে তো থাকতে পারে, এবং শুধু আল্লাহ রাসূলের নামে নাই বরং সব সাহাবার নামে এবং সব তাবিঈন তাবিঈন সাইরো ইমাম ফুকাহা মুহাদ্দিসিন উলামা বুজুর্গানে দিন শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি, শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি অবশ্যই বহুত বড় বুজুর্গ আসলে, এটা মধ্যে কোনো দ্বিমত নাই। তার কারণে আমরা মুসলমান হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, নাহলে আমরা হিন্দু হইলাম না। হ্যাঁ, আজ আমরা ইনু বুঝে কিছু মানতে পারলাম না, আমরা কোনো কুন্দুরের সামনে ও রাম রাম হল্লাম না, হ্যাঁ, আর নাহলে কোনো স্ট্যাচুর সামনে রাম রাম হল্লাম না। আলহামদুলিল্লাহ থাইন 360 আউলিয়া বানাইছেন সিলেট ফৌজপার আগেও, তো তাই কিনা তবলিগ হল্লা না আর কিছু করছিলাম, তাই তো তবলিগ হল্লা নানি প্রচার হল্লা, তাই দিনের তবলিগ হল্লা, হি তবলিগের বাদ দৌকা রসুলের তবলিগ আশা জালাল মতালের তবলিগের কথা হইয়া, তাই তো তবলিগ হল্লা, প্রোপাগেট হল্লা, প্রিচিং হল্লা। থানের মামায় থানরে কইলা যে মাটির ও সাক্কা লইয়া যাও এবং যেন গিয়া দেখবাই যে ও মাটির লগে ও জমিনের লগে ও সাক্কা গিয়া মিল খার, অন্য তুমি তোমার বাসস্থান, অন্য তুমি বুঝিবা, অন্য তোমার গন্তব্যস্থান, তোমার বিয়া করারও সময় পাইতে নাই, আর তোমার বাগনা শাহরান রহমতুল্লাহ আলাইহি তাইও বিয়া করার সময় পাইতে নাই। দুইজন আনা বিয়ায় থাকবাই দিনের খাতিরে দিন ফলাইবার লাগি। সিলেট হিন্দু হলতে বড়া, বাংলাদেশ হিন্দু হলতে বড়া, হিন্দুস্তান হিন্দু হলতে বড়া, হিন্দুস্তান অন্ধকারে বড়া। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের লাগি দোয়া করিয়া দিছে। Do we know that Prophet sallallahu alaihi wasallam has prayed for Hindustan? Prophet sallallahu alaihi wasallam has prayed for Hindustan. That includes Bangladesh and Pakistan. I don't know why Pakistan and Bangladesh keep on fighting all the time. Prophet sallallahu alaihi wasallam has prayed for the all of the united Hindustan, Asta Hindustan. Because that time there was no Bangladesh, Pakistan. That time it was all Hindustan. Ajmiri rahmatullah alayhi came to the whole of Hindustan. Hindi rahmatullah alayhi came to the whole of Hindustan. Likewise, Shah Jalal Yemani rahmatullah came from Yemen. He wasn't a Bengali or a Pakistani. He was an Arab from Yemen. Okay, he came from Yemen all the way. Before he reached Seerat, Bangladesh, he made 360 non-Muslim into not only Muslim but 360 non-Muslim people who were totally astray. He made them up to the level of the friend and awliya and the saint of Allah subhanahu wa ta'ala. Then with his kafila and his jamaat and his group of an army of spiritual army of 360 awliya, they entered into Bangladesh, and they faced many troubles and trials and tribulations. They faced many challenges, and they left their homeland far away, thousands of miles away in Yemen. Today, what is Saudi doing to Yemen? We know very well. Allah subhanahu wa ta'ala guide them. Yemen is the place where these two Buzurugs came from, and because of them we owe a lot to them, because of them today we are Muslims. Because of them, their efforts, they did not even have time to marry. People talk about 2 marriages, they didn't even have time to do 1 marriage or get a hold of 1 wife. So they came in and they faced so many challenges that the king of that time, he said,
After Shurmano de Aslinani. So he said, those who go to Bangladesh, they know two rivers or two seas or oceans, whatever you want to call them. One is Shurma Nadi, Shurma river, and one is Kushiara river. So the Shurma one, basically the king said, burn all the boats and ships. Burn everything, they cannot come. Shah Jalan said, no problem, burn your ships. We don't depend on your ships, we don't depend on weaponry, we don't depend on anything. We depend on miswak, we depend on wuzu, we depend on musalla, we depend on the spiritual things. We don't depend on material stuff. And we are not materialistic people. We are spiritual people. We just came to, convey the message of Allah and Rasulullah. And you want to burn the boats, go ahead, burn the boats. And then he took out his musalla, and they crossed the ocean without them being wet. Tara asta সমুদ্র পার হয়ে গেছে এবং তারা শরীর বিচ্ছে না, তারা কাপড় বিচ্ছে না, তারা নামাজও বিচ্ছে না. This was the karamat, a miracle of Hazrat Shah Jalali rahmatullahi alayhi. Sahabas also formed such karamats as well. Some Sahabas, they went to South Africa. That was the first time they ever went to South Africa. And they saw, even now if you go to South Africa, some place like safari, and even in this country, the safari park, the animals, they're wild and they're out about everywhere. So in this country, obviously everything's under control. But over there, it's either their location or your location. So if you're in their territory, you've had it. And if they're in your territory, then, it depends. So if they're wild, they're wild. So Sahaba went into that kind of situation. All of South Africa at that time was full of wild animals, wild tigers, wild leopards, wild cheetahs with their family and everything. They were wild meaning really wild. And one Sahabi stood up and he gave a khutbah to the animals in Arabic. And it's in the books of history till today. Everybody knows, all the educated people know. And the khutbah he gave, shortly and briefly, is that all the people of jungle, all the people of jungle, all the animals of jungle, we are the slaves of Allah and Rasulullah. We are the slaves of Allah and Rasulullah. We have come for the deen of Allah and Rasulullah. We have come to live here to preach Islam and teach Islam and propagate the message of Rasulullah. That's it, we don't have any other intention. So either stay with us peacefully or on your bikes, on your way, And after this khutbah, this long beautiful khutbah recorded in books of history, mashallah, beautiful khutbah. After this khutbah in Arabic, to people's amazement and their amazement, what happened is that every lion took his children, every leopard took his children, every animal took his kind and emptied the jungle. As soon as the Sahaba said, we are ulaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, we are the slaves of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are the Sahabas of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we are saying this on behalf of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam, empty the jungle. The jungle was emptied. There was no need of United Nations. There was no need of Donald Trump, making a new law and making more trouble for Jerusalem and Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala save Palestine and Masjid al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala guide all these enemies of Islam and people, all these politicians, say Ameen. Because Islam is here to stay. Muslims are also here to stay. Quran is here to stay till the day of judgment. Prophet ﷺ said, Islam will enter your homes all over the world, whether it's made of mud or brick. Prophet ﷺ also says, Islam দাখিল হইব আর প্রবেশ করবো আর হামাইব গিয়া তোমরা হল ঘরের মধ্যে হল জায়গা তোমরা চাও আর না চাও, whether you want it or not, whether you desire it or not, whether you like it or not, Islam will reach every house. আপনার লাকড়ি থেকে বানাইলো না আপনার মাটি থেকে বানাইলো না ইট থেকে বানাইলো, whether it's made from mud or brick or wood or whatever, Islam will reach there whether you like it or not. Eventually you will come to the conclusion that Islam is the way. Quran is the main scripture and book. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the main man to follow. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala has kept in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a beautiful example and a best example for you, for those who believe in Allah and the last day and they remember Allah subhanahu wa ta'ala frequently. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.